चैनल ते सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। अमृता प्रीतम आधुनिक पंजाबी कविता विच दूजे दौर के कवियों विच गिने जाते हैं। अमृता प्रीतम का जन्म 31 अगस्त 1919 ਨੂੰ गुजरांवाला पाकिस्तान विच सरदार करतार सिंह हितकारी अते माता बीबी राज कौर दे घर होया। अमृता ने 1932 विच विद्वानी अते 33 विच ज्ञानी की परीक्षा पास की। उसका विआह सरदार प्रीतम सिंह कवाचड़ा नाल 1 दसंबर 1936 ਨੂੰ होया अते उसदे घर एक बेटा एक बेटी ने जन्म लिया। जो बेटा सी नवराज अते बेटी का नाम कंदला। ते इन्हां नूं फोटोग्राफी नृत्य संगीत आदि विच बहुत दिलचस्पी सी। उसने खुली कविता छंदबंद कविता गज़ल प्रगीत वृत्तांतक कविता संबोधनी कविता आदि बहुत सारे रूपों उपर अपनी कलम अजमाई है। अमृता ने कविता तो इलावा साहित्य के होर रूपों विच जिवें कहानी नावल अते स्वै जीवनी सफ़रनामा संस्मरण आदि उपर भी हाथ अजमाया है अते इन्हां विच उन्हां नूं लोकप्रियता भी मिली है। अपने शुरुआती दौर विच उसने लाहौर तो नवीं दुनिया नाम का मासिक पत्र जारी किया। नवीं दुनिया जो कि कुछ समा चलता रहा। मगरों इमरोज नाल मिल के सन 1966 विच नागमणि रसाला कढ़िया। कदों 1966 विच अपने काव्य सफ़र की शुरुआत उसने ठंडियां किरणां काव्य संग्रह तो की। 1935 विच प्रकाशित होया ठंडियां किरणां। उसने 9 काव्य संग्रह देश की वंड तो पहला लिखे। जो इन्हां कवितावां विच आदर्शवादी प्रेम रहा विशा है। जो देश वंड तो मगरों वह परिवार समेत कुछ समा देहरादून रहे अते मगरों दिल्ली विखे अपने साहित्यक सफ़र नूं जारी रखिया। उस दियां शुरुआती दौर दियां नज़मां रवायती रंग दियां सन ते मगरों ओह निजी पीड़ा दे दर्द ते समूहक मनुखता दे दुखां सुखां दी बात पाउण लग पई। पहलां उस दियां नज़मां किवें सी रवायती रंग दियां ते बाद विच ओह पीड़ा अते दर्द आदि विच दुखा सुखा आदि बारे लिखना शुरू कर दिता। अमृता प्रीतम नूं प्रिंसीपल तेजा सिंह ने पंजाब दी आवाज़ आख्या। भारतीय साहित्य अकादमी वालों 1956 विच उसकी पुस्तक सुनेहड़े नूं सम्मानित किया गया। ये पुस्तक उसने अपने प्रेमी साहिर लुधियानवी अते उसदियां यादां नूं समर्पित की सी। भाषा विभाग पंजाब वालों 1957 ईस्वी विच उसनूं श्रोमणी पंजाबी साहित्यकार का इनाम हासिल होया। 1957 विच ते पद्म श्री का सम्मान 1969 विच ते 1982 विच कागज़ ते कैनवस नूं ज्ञानपीठ पुरस्कार नाल निवाजा गया। सन 1986 विच उसनूं राज सभा का मैंबर नामजद किया गया। सन 2002 विच उसनूं भारत सरकार वालों लाइफ टाइम अचीवमेंट वालों 15 लाख रुपए भेंट किए गए। 2002 विच 2003 विच उसदे नावल पिंजर उत्ते चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने एक फीचर फिल्म निर्माण की। पिंजर जो नावल है इस ते फिल्म बनी। उसदे आखिरी बरिਆਂ विच 2004 ਨੂੰ उसनूं पद्म विभूषण अवार्ड मिलिया। 2004 विच 31 अक्तूबर 2005 ਨੂੰ पंजाबी ਸਾਹਿਤ ਦੀ सब तो उत्कृष्ट कवित्री इस संसार ਨੂੰ हमेशा ਲਈ अलविदा आख गए सन। 2005 विच ते हुण इन्हां दे काव्य संग्रह 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ
1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਠੰਡੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਹਿਰਾਂ, ਜਿਉਂਦਾ ਜੀਵਨ, ਤਰੇਲ ਤੋਤੇ ਫੁੱਲ, ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਝ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਲੋਕ ਪੀੜ ਤੇ ਪੱਥਰ ਗੀਟੇ। ਤੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਿਖੇ ਲੰਮੀਆਂ ਵਾਟਾਂ, ਮੈਂ ਤਵਰੀਖ, ਹਾਂ ਹਿੰਦ ਦੀ, ਸਰਗੀ ਵੇਲਾ, ਸੁਨੇਹੜੇ, ਅਸੋਖਾ ਚੇਤੀ, ਕਸਤੂਰੀ, ਨਾਗਮਣੀ, ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ, 6 ਰੁੱਤਾਂ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਸ, ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੀ 2004 ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਪੱਥਰ ਗੀਟੇ 1946 ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਚੁਣਿਆ। ਠੰਡੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਦਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵਨ, ਤਰੇਲ ਤੋਤੇ ਫੁੱਲ, ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸੰਝ ਦੀ ਲਾਲੀ, ਲੋਕ ਪੀੜ ਆਦਿ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਪੱਥਰ ਗੀਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਮੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਇਹ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਲੰਮੀਆਂ ਵਾਟਾਂ। ਇਸ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਜਨ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਰੇੜ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਪੀੜਾ ਵਿਅੰਗਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨੂਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਨਿਆਦਾਨ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਰਾਖੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਆਹ ਸੰਸਥਾ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਸ੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਧੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਸਰਗੀ ਵੇਲਾ, ਜੋ ਕਿ 1951 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮੈਂ ਤਵਰੀਖ, ਹਾਂ ਹਿੰਦ ਦੀ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਵਿਭਾਜਨ ਦੇ ਕਰੁਣਾਮਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੱਧਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਗੀ ਵੇਲਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਸੁਨੇਹੜੇ, ਜੋ ਕਿ 1955 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉੱਪਰ 1956 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕਵਿੱਤਰੀ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਆਣ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਹਾਰਦਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ ਜੋ ਆਖਿਰ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੇ ਨਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮਧੁਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਨਾਮਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੇਹੜੇ ਨਾਮਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕਮਿਕ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਂਤਰਿਕ ਮਨਵਚਨੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਕੱਚੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨਾਮਕ ਕਵਿਤਾ ਉਸਦੇ ਆਂਤਰਿਕ ਮਨਵਚਨੀ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਚੇਤੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਕਿ 1957 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਚੇਤੀ ਜੋ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੂੜ੍ਹੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਇਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਚਿਤਵਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਸੁਰਾਹੀ ਨਾਮਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ ਮੋੜਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭੇਤ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਚੇਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਜੋ ਮਾਂ ਧੀ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਕਸਤੂਰੀ ਜੋ 1959 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਕਸਤੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਉਦਾਸੀ, ਹੇਰਵੇ ਆਦਿ ਦੇ ਭਾਵ ਦਰਸਾਏ ਹਨ। ਕਸਤੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੇਰਵਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਭਾਵ ਦਰਸਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਗਦੀ, ਕਲਮ ਦਾ ਭੇਤ ਆਦਿ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਮਣੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 1964 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਨਾਗਮਣੀ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀ ਬਾਤ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾਮਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਣਹੋਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਪਾਨ ਚਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਜੋਗ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਜੋਗ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅਜਨਬੀਕ੍ਰਿਤ ਪੱਖ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਮਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੱਖ ਨਿਭਾਏ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਸ ਜੋ ਕਿ 1979 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਾਵਿ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਸਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੀ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਸ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਸ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਆਂ ਕਾਵਿ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਰੰਭ 1946 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਪੱਥਰ ਗੀਟੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 7 ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੱਥਰ ਗੀਟੇ, ਲੰਮੀਆਂ ਵਾਟਾਂ, ਸਰਗੀ ਵੇਲਾ, ਸੁਨੇਹੜਾ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਚੇਤੀ, ਕਸਤੂਰੀ, ਨਾਗਮਣੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਗੀਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਸ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗਿਆਨਪੀਠ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੈਨਵਸ ਨੂੰ।
इस विच अमृता दीयां कुल 114 कवितावां संग्रहित हैं। इन्हां कवितावां नूं किसी एक सिरलेख अधीन प्रतिबंध नहीं किया गया। जेकर इस विचले विषयां की गल करिए तो बहुत सारिया कवितावां मनुखी अवचेतन का निरूपण होया है। एक हादसा इस संदर्भ में लिखी कविता है। इसी तरह रस्मी आचार विहार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, स्वतंत्रता आदि विषयों भी छुया है। लंबी कविता मैं तारीख हाँ हिंद दी, इकरारां वाली रात, दिलों के भेद, 12 माह, आज़ाद भारत के सुनहरी पलों नूं बयान किया गया है। 15 अगस्त बारे भी अमृता प्रीतम ने 4 कवितावां लिखियां हैं। उस दियां आचार विहार नाल संबंधित कवितावां जिमें रचना आदि चित्र पक्षों लघु कवितावां हैं। नारीवादी दृष्टिकोण नूं भी उसने अपनी कवितावां विच विषय बनाया। अपने जीवन के आखिरी वरियां विच अमृता प्रीतम मार्फत यानी कि रब्बी पछाण कविता लिखती है। आखिरी वरियां विच मार्फत रब्बी पछाण कविता लिखती है। वाह सज्जन अते रब खैर करे उस दियां सूफीवाद रहस्यवाद वालियां कवितावां हैं। इस तरह अमृता प्रीतम की यात्रा उसके लघु आपे तो शुरू होकर महा आपे तक सफ़र तय करती है। 6 रुत्तां भी 1969 विच छपिया। 6 रुत्तां अमृता प्रीतम का एक प्रतिनिध अते चोणवा काव्य संग्रह है। इस काव्य संग्रह विच पत्थर गीटे ते कागज़ ते कैनवस तक दियां 78 चोणवीआं कवितावां इस विच लईआं गईआं हन। पत्थर गीटे 3 कवितावां, लम्मियां वाटां भी 3 कवितावां, सरगी वेला 1 कविता, सुनेहड़े 1 कविता, अशोका चेती 1 कविता, कस्तूरी 7 कवितावां, नागमणी ते 94 कवितावां ते उसने कुल 40 कवितावां इस संग्रह में शामिल कीतियां हन, जबकि बाकी 38 कवितावां कागज़ ते कैनवस पुस्तक विचों शामिल होईयां हन। इस तरह 6 रुत्तां राही उसने अपनियां वख-वख मनोस्थितियां नूं रूपमान किया है। 6 रुत्तां दा आगाज़ चैत विशाख तो हुंदा है। अपनी सवै जीवनी रसीदी टिकट विच भी चेत्र महीने नूं महबूब नाल मिलन के हवाले वजों पेश किया गया है। जेठ हाड़ नूं कवित्री ने विछोड़े का सेक आख्या है। सौण भादो के महीनों नूं आनंदमई अते आतंकित मन्निया है। अमृता का मनना है कि जेकर महबूब साथ होवे तां उस लई ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨੰਦਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿਬੂਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹਰ ਪਲ ਆਤੰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਸੂ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਸੁਨੇਹੜੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਅੱਸੂ ਕੱਤਕ ਮੱਘਰ ਪੋ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਘ ਫੱਗਣ ਮੰਗਲਮਈ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, क्योंकि यह रुत नवी करवट लैके आउंदी है। इस तरह इस संग्रह विच अमृता प्रीतम ने वख-वख विषयां रूपमान किया है। अमृता प्रीतम अपने काव्यिक विकास नूं 4 पड़ावां विच वंड के वेखदी है। अचेतनता, चेतनता, दलेरी अते इकलता। इस तरह वह सारी उम्र मुहब्बत अते मानवी संवेदना के गीत गाउंदी रही है। ਇਹ ਸੀ अमृता प्रीतम ਦੇ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।